रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा विच आप सब का हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भाम वालों प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल नमस्कार आदाब प्रवान करो जी। तुसीं जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हकां हितां लई हिक डा के लड़न खड़न दा हिया रखदा है। जेकर तुसी सारी दुनिया दे विच किते भी बैठे हो, साडे नाल लाइव जुड़ना चाहुंदे हो, सानू लाइव सुनना चाहुंदे हो, तो www.radioindia.ca साडी वैबसाइट है। इस वैबसाइट ते जाके तुसी सानू लाइव सुन सकदे हो जी। इस तो इलावा जेकर तुसी झंझटां तो मुक्त होना चाहुंदे हो तो रेडियो इंडिया की अपनी एक ऐप भी है, वो गूगल प्ले स्टोर ते भी है, एप्पल प्ले स्टोर ते भी, वो डाउनलोड कर लो। फिर तुसी एक बटन दब के ही साडे नाल जुड़ सकोगे और ज़्यादा तुहानू तरद्दुद नहीं करना पवेगा। सो इस तो इलावा सोशल मीडिया ते भी असीं अपने आप नूं पूरी तरह अपडेट रखते हैं। रेडियो इंडिया का अपना पेज है फेसबुक ते, वो रेडियो इंडिया पेज ते जाके तुसी सब तो पहला काम यह करना कि सानू लाइक ते फॉलो कर लो, तां जो भविख दे साडे प्रोग्राम तुहाडे तक नालों नाल पहुंचदे हो सकन। जेकर तुसी साडे प्रोग्रामां दी खूबसूरती लई कोई सुझाव देना चाहुंदे हो, कोई सानू तुहानू कोई कमी लगदी है, वो दूर कराउणी चाहुंदे हो, तां कमेंट बॉक्स दे विच तुसी दर्ज कर सकते हो अपना सुझाव। असीं इन बिन लागू करके प्रोग्राम तुहाडे अनुसार ढालण दी कोशिश करांगे। इस तो इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडी आईडी है रेडियो इंडिया 1110। दोनों प्लेटफार्मां ते साडी इक्को आईडी है। कन्फ्यूज ना होयो जे, इत्थे जाओगे तो तुहाडा तुसीं सानू लाइक ते कमेंट इत्थे भी कर सकते हो। जेकर चलदे प्रोग्राम के दौरान तुसीं अद्धे सैशन तो बाद कोई सवाल करना चाहो, कोई जानकारी या कोई तजर्बा साझा करना चाहो, तो साडा नंबर नोट कर लो जी, 604 592 91 91 604 592 9191 साडा नंबर है जी। इस नंबर ते जाके तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो। सो आओ असीं अज दे विषय वल वधदे हां। साडा अज दा विषा कई नुकतियां ते आधारित है। बहुत सारे अजिहे मसले ने जिहड़े पंजाब दे हितां दी गल करदे ने, पंजाब दे हितां दी ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ कि हरियाणा के CM ने दी एक इंटरव्यू सामने आई है, जिस विच चंडीगढ़ की जिहड़ी विधान सभा लई उन्होंने थां मिली सी, ਉਹਦੇ संबंध च उन्होंने कोई वक्री तरह का प्रस्ताव रखा है भी जमीन की कीमत की बजाय पंचकूला च कोई जमीन देने की गल ਉਹਦੇ बदले गल की गई है। ये की मसला है जी सारा? ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੰਦਰਭ ਆ ਨਾ जी, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡੰਗਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ जी, ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। जी, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ। जी, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। जी, ਸਾਹਿਲ ਬੜੀ ਡਾਢੀ, जी, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। जी, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ। जी, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਟੱਠਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। मिले ही नहीं बिल्कुल। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਨਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਪੋਇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, जी, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ। जी, जी, बिल्कुल। ਹਰਿਆਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਛੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ। जी, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਦੀਪ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। बिल्कुल। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, जी,
ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸਵੈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਆ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਪ ਆ, ਜੀ ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜੂ ਜੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਪ ਕਰਨੀ ਆ ਡੀਲ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਦੇ ਬਿਲਡ ਇਨ ਪੰਚਕੂਲਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵੀ सियासत में अदाकारी तो पहले से भी बढ़कर है। जी बिल्कुल, सियासत में अदाकारी तो पहले से भी बढ़कर है। हर एक लीडर में जी मैकारी तो पहले से भी बढ़कर है। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਖਾੜ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਟ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜੀ। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि SYL बारे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 का क्या होया कि साडे हक च उन्होंने फैसला दिता होया बदकिस्मती नाल पंजाब दा राखी करन लई कोई सुप्रीम कोर्ट च भी जाके नहीं खड़दा। उन्हें कहा भी उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी पंजाब गवर्नमेंट नूं हरियाणा गवर्नमेंट नाल गल करनी चाहिए, गल करके SYL जिहड़ी प्रोजेक्ट हैगा इहनूं पूरा कर दो जी। मैं कहना भी चलो पूरा कर दो जी, ठीक है, नहर दे देने, पर साडे जिहड़े बनूड़ तक जिहड़े कपूरी तक इलाके ने जी उन्हां नूं मुड़ आबाद कर, वो उजड़ चुके आ। वो कदी उत्थे अंबां दे बाग हुंदे सी जी, बड़ा हरियावल भरिया हुंदा, अज उत्थे सुन्न वापरी होई जी। बाग उजड़ गए, लोकां दीयां फसलां नहीं हुंदियां। जदों सरदार प्रकाश सिंह बादल दी गवर्नमेंट ने कहा सी भी असीं SYL वाली जमीन कीती वापस, लोकी अपनी जमीन वाह लैण, वो लोकां ने जमीन नहीं वाही। वो कहंदे यार साडे कोले इन्ने पैसे है नहीं कि असीं जमीन इहनूं वाह के इहनूं उपजाऊ किवें करांगे, कि असीं तां इन्ने कंगाल हो चुके हां। बिल्कुल, वो फॉल आउट है SYL दा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ SYL ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਟਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਟਰਵੇ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੂਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਚ ਰਲੂਗੀ, ਸਤਲੁਜ ਜੀ। ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੇਕ ਇਟ ਏ ਬਿਗ ਵਾਟਰਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਪਸ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਚ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਅਰੈਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰੂਟ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ
ਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ। ਜੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੱਭਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 7 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੰਗਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 7 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆ ਜਿਹੜੇ 92 ਭੇਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ ਫੈਡ ਅਪ। ਪੀਪਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਆ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਮਰ ਭਰ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਸਮਝੇ ਆਪ ਕੈਸੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਏਡੇ ਚਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਹੁਨਰਬੰਦੀ ਸੇ ਸਚਾਈ ਛਪਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਛਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੁਣਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਰੈਵਲਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਬਡੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪੀੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਪਣਾਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਉਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੜਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠਣਗੇ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, 65 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 66 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ 60-40 ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ 100% ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ 60-40 ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ। 100 ਮੰਗੋ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਕੋਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 60-40 ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮੋੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰੀਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਮਿਲਲੈਂਡ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਫॉर ਏ ਐਮੀਕੇਬਲ ਪੀਸਫੁਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਬਟਾਲਾ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਅਦਾਕਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੁਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ 57,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਆਏ ਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸਟੇਬਲ ਕਰੋ, ਟੈਲ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਿਆਓ, ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਣਖ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਰਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਫੈਬਰਵਰੀ ਚ ਜੀ 2022 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਈ ਸੁਬਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈ जी नई शाम चाहते हैं जी, जो ये रोज वो सब बदल दे वो जी। निजाम चाहते हैं जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਹਸੀਨ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, जी ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਰੰਗਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਰੰਗ ਭਰਦੇ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, जी ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, जी ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। जी ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। जी ਸਾਹਿਲ ਬੜੀ ਡਾਢੀ जी ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਹਿਲ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਹ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। जी ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ। जी ਨਹੀਂ, बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਸਾਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ जी ਕਿ 60-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਡ ਹਿਊਜ ਹੋਪਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ जी ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਨਿਖਾਰੂਗਾ। जी ਉਹ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਗਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, जी ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਵਾਈ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਂਡਡ ਓਵਰ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 8%, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 40% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 8% ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ 2007 ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਪਹਿਲੇ ਬਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। बिल्कुल बिल्कुल ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਲਈ ਤੇਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। जी ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। बिल्कुल 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 ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਈ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। सही गल है ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਵੇ। बिल्कुल बिल्कुल ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਖਾੜੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। जी 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 ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਾਗਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਬਿਠਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੂੰ, जी ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਤੇ 81 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ
ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 18 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। 37 ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਜੀ ਜੀ, 37 ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ 14 ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ 57,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ 7 ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤਖਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਈ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਰਾਤ 'ਚ ਬਦਲ ਜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੀੜ ਝੱਲੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣੇ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੌਮ ਰੋਲਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਉਖੜਵੇਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਨਵੀਂ ਸੁਬਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੱਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਇਰਿਸ਼ ਸਟਰਗਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿਨ ਫੇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਬਈ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਪੇਨ 'ਚ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ, ਫੇਰ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਕਰੇਟਸ ਵਾਂਗੂ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਈ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਲਸਟਰੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਦੇ 89 ਚੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ ਹੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਬੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਤਾਂ ਜਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਈ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਚੀ ਚੱਕੀ ਖੜਾ, ਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਜੀ, ਦਿਓ ਭਗਟਾਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ 84 ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕੁਛ ਦੱਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਲਕੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਢਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 84 ਵੇਲੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਿਨ ਫਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਿਸ਼ਿਸ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ 1998 ਚ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਦੇ ਨੈਵਰ ਸਵੇਅਰ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਕੁਈਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਓਗੇ 2024 ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ US ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਲਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਬਦਲੋ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪੱਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਊਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਆ, ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭੇਂਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਖਾਲੀਪਨ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਲੈਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੇੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਂਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੈਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਨ ਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬਿਖਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜੇ। ਜਦੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਏ ਲਾਗੇ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਬੇ ਦਾ ਕੱਟ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸੀ ਉਹ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਗਏ ਸੀ ਚੱਬੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪੇ ਸੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ UN ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 1984 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ SGPC ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਬਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਤਾ। ਹਾਊ ਇਡੀਓਟਿਕ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਥਿੰਕਸ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਫੂਲਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਫੂਲਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਸ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਦਮਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈਗਾ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਆ। ਇੱਕ ਆਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਸਾਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਿਰਪਾਨ ਜੇ ਚੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਰਨ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੱਬ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ DGP ਪੁਲਿਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੀਇੰਗ DGP। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕੀ। US ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਟਖਟ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ।
ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਟਰੈਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਲੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀਗਿੱਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਐਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ 3rd ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, MLA ਬਣੇ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਕਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੀੜ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕਿਉਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜ ਉਠਾਈ ਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਆਈ ਕਮੈਂਡ ਹਿਮ ਫॉर दैट। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਅਦਾਸੀ ਦੀ ਉਹ ਕਲਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚ ਫਿਰ ਢਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਈ ਸੀ ਜੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਉਧੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ 93 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਜਸਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੱਜ ਸੀ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀ, ਫਾਰਮਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਲੀ ਆਈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਉਹਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ FIRs ਨੇ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਉਹ ਪਲੀ ਮੰਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਅਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਕਲਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਲਮ 'ਚ ਜੀ। ਕਿਰਪਾਨ 2 ਧਾਰੀ ਮਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਦੀ ਆ।
ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਲਖ ਦੇ ਬੰਜਾਰਿਓ ਚਾਨਣ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲੋ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਸਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ ਕੁਝ ਗੌਣ ਹੋ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਮਝਦਾ, ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੌਣ ਹੋ ਵਿੱਚ ਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਖਰਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਖਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡੋਬੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JP ਨੱਡਾ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਫॉर ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ NOC ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਤਾਂ 1967 ਦਾ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਖੇੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਡਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਇਸ਼ੂਸ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ MLA ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਲਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ALE ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ALE ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ALE ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰੰਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਅੱਗੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ SGPC ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 47 ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਜੀ
ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 89 ਚ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਉਹ 89 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜੀ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋਇਆ 97 ਤੱਕ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਿਓ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਨੇ ਪੀਰ 28 ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਲੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੌੜ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ CPC ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ DGPC ਤੇ SGPC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋੜਵੇਂ ਆਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਖਿਤਾਬ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੀੜ ਸੁਧਾਰੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਖਾਸਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਕੁਛ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਮਾਰੀ ਸਦੀਆਂ ਰਾਹ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੌਰੇ ਜਮਾ ਹਮਾਰਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਟੀ ਆ ਨਾ ਮਿਟਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੀੜਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਦ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਸਮ ਫੂਲਸ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਨ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਸਾਂਭ ਲਵੇਂਗਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸੋਚ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਆਬ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਗਏ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਪਿਘਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਿਘਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡਰੇ ਵੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ SGPC ਦਿੱਲੀ ਔਰ SGPC ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਸ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਲਮ के बहुत उलझन है जी। मिले रंगों को जदा कैसे करें जी। बात ना आए समझ में कि असल हकीकत क्या है जी। समझना पऊगा। पहले स्टेट लुकमी आवाज दे विच
ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹਾ। ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੋਚ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਕੀ ਆ। ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਭ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਧੁੰਮੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ, ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਸੋਚ। ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ। ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਅੰਡਿਊਰਡ ਅ ਲੌਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜੀ, ਐਟ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਯੈਟ ਸਿੱਖਸ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਗਏ। ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਕਦੀ ਗਏ ਸੀ ਜਵਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਬਗਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜੀ, ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ? ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ पल ने कि जिंदगी अपने सवारों को गिराती है जब जी एक मौका भी नहीं देती संभलने के। जी आज सिख कौम अगे ये अखर बहुत संजीदगी नाल मौजूद ने जी किते सानू इतिहास ने गिरा तां नहीं दिता क्योंकि साडी लीडरशिप इदां दी आई जी साडे च कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए ते साडी जो प्रोमिनेंट रिलीजियस बॉडीज ने जी वो आपस च एक दूजे ते दावा जता रही जी ये नहीं देख रहे कि सिख पंथ नूं आपां मिल बैठ के जोड़ के किवें मजबूत करना। अपने अगे बंदी सिंघां दा बड़ा वड्डा सवाल खड़ा, अपना पंजाब लुटिया जा रहा, आपां नूं नाल दे सूबे वाले वंगार रहे आ जी ठीक है जी। अपनी आबादत ये गिरा चुके ने। जिहड़ियां मैं दो लाइनां बोलियां ने भी जदों गिराउंदी आ ना तां फिर पता नहीं लगदा ये जिहड़ी अदाकारां वाली सरकार पंजाब च चल रही है इन्हां नूं भी ये लाइनां पढ़ लैणियां चाहीदियां जी क्योंकि स्टेट स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा उहदा मजबूत होना बहुत जरूरी है। उहनूं अदाकारी की लोड़ नहीं, उहनूं संजीदगी की लोड़ है जी जिहड़ी कि श्रोमणी अकाली दल दे विचों हुण मिस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि इस तरह दे आपां बाबे अगे लिआंदे समाज जी जिन्हां ने अपनी संस्था की विरासत का तो उन्होंने पता नहीं, वो सिखां की विरासत सर्जन जा रहे जी। मतलब कि ये चीज जिहड़ी हैगी आ इहदा जिहड़ा मतलब कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट पैने ने जी। हजे भी बहुत जितना छेती हो सकदा जो मनप्रीत याली ने गल्लां कहियां ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਣਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਧੁੰਮੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਸਕੂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ मतलब कि इस टाइम ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਧੁੰਮੇ ਹੁਣੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਏ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਲੌਸਟ ਇਟਸ ਕੰਟੈਂਟ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਖੜੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਖੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ SGPC ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, DGPC ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਸੋਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਾਦਸੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ SGPC ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੁੜਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਤ ਰਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਢੱਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਤਰ ਫਲੇਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਵੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੀ ਦੀਵੇ ਆ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ ਅੰਧੇਰੋਂ ਕੀ ਖਰੀदारी ਜੀ। ਹਮ ਯਹਾਂ ਸ਼ਮਾओं की दुकान सजाए बैठे जी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਰਮਾਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਧ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਲਾਏ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਵਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਲਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਸੀ ਜੀ। 24 ਲੱਖ ਤੋਂ 217 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 321 ਤੱਕ ਜੀ, ਇੱਥੇ 27 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ ਨਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਘਟ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਲਈ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ,
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2 ਲੱਖ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਕੁਆਇਟਲੀ ਓਵਰ देयर ਜੀ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਦਾਕਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੀਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਵਾਈ ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਨਵਰ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਹੁਆ ਮੈਂ ਰੂਹੂ ਸਾ ਨਾਮ ਬਦਨਵਾ ਦਬਾ ਨਾ ਸਮਝ ਜੀ। ਕੱਚਾ ਹੁਆ ਹੂੰ ਮੈਂ रूह सा ना बदनमा दबा ना समझे हुसन की दुनिया। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਮਾਨ ਉਹ ਦਵੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ 11 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਕਸਟਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵੇਅਰ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਟਵੀਟ 2018 ਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ 2018 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ 2017-18 ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੜਦਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਮਿਸਲੀਡ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜੀ ਐਂਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਫਾਲਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਈਟ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2002 ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨੇਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਈਵਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ
ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀ ਬੜੀ ਨਾਮੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਲਦ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪੁਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਬਾਏ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, CV ਰਮੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਆ ਕਿ ਸਪੇਸ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਬੀਰ ਆ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 146 ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ ਆਊਟ ਆਫ 100, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 70 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਵਰਸ ਦੈਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਈਵਨ ਵਰਸ ਦੈਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਵੈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਵੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਗ 'ਚ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਲੀਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਰਨਲਸ ਬਾਰੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਿਰ $51 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰ $661 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਪਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨੀ ਆ $243 ਬਿਲੀਅਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 43% ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਧਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਪੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਵੇਰ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਕੱਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ $29 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਰੋਂਗ ਦਾ ਵੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਗਵਰਨਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਗੱਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਦ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਵਾਰ ਔਨ ਡਰੱਗਸ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੇਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ
ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇ ਡੂ ਚੈੱਕ ਪੀਪਲ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਜੀ ਕੁਛ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਫੜੀ ਆ, ਕੁਛ ਬੰਬੇ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਰਵਲੈਂਟ ਕਲਚਰ ਆ ਫਰਮ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40% ਇਨਮੇਟਸ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜਿਹੜੇ ਇਨਮੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰੱਗ ਲਈ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਕਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਆਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਨਾ ਸੁਧਾਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਮਝੋ, ਉੱਥੇ ਐ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਜਾਓ ਐਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।